retire. But I appear on behalf of the petitioner, my lord. If your lordship kindly sees, there is a project. My lord, page 27, it says, my lord, the delay occasioned due to the latches on the part of the state authorities. If your lordship kindly sees page 27 once, column 5. Intervention. Since 2017 to 2025, my lord, it ought to have been done, my lord, in the year 2023, completed. But that has not been done. Page 27, my lord, column 5. Delay occurred due to the frequent public stoppage, agitation, and delay in land acquisition by the state government. This is the number one. Not only that, my lord, the police authority also, they are denying to provide the support. That is, my lord, the edge page, my lord, 23. SP Hooghly. My lord, we have made the reply, my lord, RTI application, my lord, before the competent authority. They are saying, my lord, unless and until support, there may be a political rivalry in between the state and the central. That is not the issue, but ultimately the public, my lord, it's for the public purpose. My lord, only 1.5 kilometers, my lord, is remaining to join the entire line. May be permitted. This 1.5 kilometer is a big, my lord, dighi. And my lord, we are the owner of this dighi. My lord, this is a water body. And my lord, water body, my lord, the compensatory water body concept is also there. And my lord, this water body, if being used in such a fashion, my lord, we the people of this particular locality, 250 people in a community, my lord, property like this. Big dighi, 17 acres. It means, my lord, 51 bighas land. My lord, we know, my lord, the dighis to be protected. Lordship is also taken up so many matter, and my lord, they are filing. And the railway line. Railway line. They can construct a bridge over the dighi. My lord, the 3 bighas land will be, my lord, will be considered for the purpose of that project. My lord, what happened? We have also filed one application which is appearing in the list. That is 83. I have got information from the, my lord, some other person. They have filed one application which is pending in the NGT, my lord. All this matter is required to be taken into consideration, my lord. My lord, we are not against this, my lord, the railway project. But at the same time, the railway project, if suppose, let us say, this is the water body. Lordship. If the railway project is to go in the center of the water No, body. no, no. My lord, if your lordship Can come to just, page 18. There is a Page 18. I am just showing, there is a big, my lord, the Lordship will find from this sketch. The owner of this plot, 284%. My lord, I have received small instruction. 1 second, let us read. My lord, just There is no very small portion. today. My lord, 85% of the project that has been constructed. Yes. My lord, due to, my lord, the serious agitation of those, my lord, the local people, railway has not yet been completed. 8 Railway- years it stopped. 85% has been completed. No, it has been stopped for the last 8 years. Yes, Yes, my lord. absolutely. That is my humble My submission. lord, to your lordship. The railway officials, my lord, meet with the chief secretary also. Various meeting was held, my lord, to get some police protection. My lord, the railway, my lord, the Hooghly district police authority says today is Shravani Mela, tomorrow is another Mela. For this reason, they are not, my lord, that protecting the railway. My lord, there is straight This is line, the my lord. main thing, They my can lord. connect it by straight way, my lord, using the solid land. No, this area falls within Mr. Bandopatiya's constituency. No. Neighboring constituency. 8 years, sir. প্রধান বিচারপতি টি.এস. শিবজ্ঞানম ও চৈতালি চট্টোপাধ্যায়ের বেঞ্চের তরফে নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্টের রায় তারকেশ্বর বিষ্ণুপুর রেল প্রকল্পে জট কাটতে চলেছে। 3 মাসের মধ্যে রেল প্রকল্পের কাজ শুরু করতে হবে এবং জটিলতা কাটাতে রাজ্য রেলের মধ্যে বৈঠক করতে হবে বলে আদালত নির্দেশ দিয়েছে। কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়ে দিয়েছে 250 জনের জন্য 2.5 লক্ষ মানুষের স্বার্থে আঘাত দেওয়া যাবে না। যত দ্রুত এই জট কাটিয়ে রেল প্রকল্পের কাজ নিষ্পত্তি করতে হবে। ভাবা দিঘি নিয়ে একটি জনস্বার্থ মামলায় এমনই নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। উল্লেখ্য, তারকেশ্বর বিষ্ণুপুর রেল লাইন তৈরির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে গোঘাটের ভাবা দিঘি। প্রায় 52 বিঘা ভাবা দিঘির ওপর দিয়ে রেল লাইন তৈরির বিপক্ষে গঠিত হয় ভাবা দিঘি বাঁচাও কমিটি। কমিটির দাবি রেল লাইন তৈরি হোক, কিন্তু দিঘিকে বাঁচিয়ে দিঘির পাশ দিয়ে রেল লাইনকে নিয়ে যাওয়া হোক। এর ফলে দিঘির ওপর নির্ভরশীল সেখানকার পরিবারের জীবন জীবিকা বাঁচবে। কলকাতা হাইকোর্টের রায় তারকেশ্বর বিষ্ণুপুর রেল প্রকল্পে জট কাটতে চলেছে।
3 মাসের মধ্যে রেল প্রকল্পের কাজ শুরু করতে হবে এবং জটিলতা কাটাতে রাজ্য রেলের মধ্যে বৈঠক করতে হবে বলে আদালত নির্দেশ দিয়েছে। কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়ে দিয়েছে 250 জনের জন্য 2.5 লক্ষ মানুষের স্বার্থে আঘাত দেওয়া যাবে না। যত দ্রুত এই জট কাটিয়ে রেল প্রকল্পের কাজ নিষ্পত্তি করতে হবে। ভাবা দিঘি নিয়ে একটি জনস্বার্থ মামলায় এমনই নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। উল্লেখ্য, তারকেশ্বর বিষ্ণুপুর রেল লাইন তৈরির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে গোঘাটের ভাবা দিঘি। প্রায় 52 বিঘা ভাবা দিঘির ওপর দিয়ে রেল লাইন তৈরির বিপক্ষে গঠিত হয় ভাবা দিঘি বাঁচাও কমিটি। কমিটির দাবি রেল লাইন তৈরি হোক, কিন্তু দিঘিকে বাঁচিয়ে দিঘির পাশ দিয়ে রেল লাইনকে নিয়ে যাওয়া হোক। এর ফলে দিঘির ওপর নির্ভরশীল সেখানকার পরিবারের জীবন জীবিকা বাঁচবে। আমরা চাইছি যে আমাদের জলকর বাঁচিয়ে রেখে রেলপথ হোক, আর কোর্টে যদি জজ সাহেব যেটাই রায় দিবে সেটাই হবে। আমাদের গাছ আইনে বলছে গাছ কাটা চলবে না, পুকুর বুঝানো চলবে না, তাহলে রেলটা কি করে ওরা জল সারার উপর দিয়ে নিয়ে যাবে বলছে। পথেই আছি, আইন যেটা চলছে সেটাই করছি। এবারে আমাদের আন্দোলন আবার জোর করে বাড়তে থাকবে, যেমন ছিল তাহলে সেরকম ভাবে হবে, আবার আমরা আন্দোলন নামবো। আপনার নাম দিদি? কৃষ্ণা রায়। ভাবাদিঘির ব্যাপারে যে রায়টা দিয়েছে, এটা যদি এর আগে আমাদের এখানে অনেক দিন আগে থেকে আমরা চাইছি রেল হোক রেল হোক, তো এই যে রায়টা দিয়েছে খুবই সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে, শুধু আমার ক্ষেত্রে বলছি না, যতজনকে হয়তো আমার মতন জিজ্ঞেস করবেন সবাই একই কথাই বলবে যে এই রায়টা আবার একটা বিশেষ ব্যাপার কি, যদি এই রায়টা আরও আগে হতো হয়তো আরও ভালো হতো। আমার মতন কিছু আরও সাধারণ মানুষ আছে যাদেরকে বাঁকুড়া থেকেও হাওড়া যেতে হয়, কিন্তু বাঁকুড়ার লাইনটা যেটা আছে সেই লাইনটা এতটাই জঘন্যতম লাইন হয়ে গেছে, এই লাইনটার জন্য অনেকেই বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বিষ্ণুপুর সবাই কিন্তু চোখ চেয়ে আছে যে এই লাইনটা কবে হবে। এই লাইনটা চালু হওয়ার জন্য কিন্তু সবারই কিন্তু অনেকই উপকার হবে। বিশেষ করে এইখান থেকে বাঁকুড়া ওইদিকে যারা ঘুরে যায়, প্রায় 70 কিলোমিটার শর্ট আছে। এই শর্টের জন্য এইখানে ভাবাদিঘিটা আমরা চাইছি খুব শীঘ্রই 3 মাসের মধ্যে, কেন আরও আগে যদি কাজ করা যায় এবং খুব তাড়াতাড়ি, যত তাড়াতাড়ি পারে যেন আমাদের এই লাইনটা চালু করে দেয়। আমাদের আন্দোলন শুরু হয়েছে, আমাদের নকশা প্রথম হয়েছিল দিঘি থেকে 900 মিটার উত্তর দিকে একটা ফাঁকা মাঠের নকশা ছিল, সরাজাবেন স্টেট সোজা নকশা, সেটা খুব ভালো নকশা হয়েছিল, আমরা খুশিও হয়েছিলাম। আবার তার কিছুদিন পরে দেওয়ালে রহস্যজনকভাবে নকশাটা বাহানবেগ দিঘি এসে হাজির হলো। আমরা বললাম দেখো দিঘি জলটা দুভাগ না করে একটা কিনারাতে গেলেই তো ভালো হয়। বললো না আমরা এটা করব না, আমরা মাঝ দিয়ে যাবো, দিঘিটাকে দুটো ভাগেই করে দেবো। আমাদের কথা শুনলো না। তারপরে আমরা বিভিন্ন দপ্তরে, রাজ্য সরকার দপ্তরে আবেদন করলাম, আমাদের ডাকে কেউ সাড়া দিল না। তখন বাধ্য আমরা কোর্টের দিকে পা বাড়ালাম। কলকাতা মহামান্য হাইকোর্টে কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল, কাজ করতে দেয়নি আজ পর্যন্ত। ব্যাপারটা এরকম হয়ে আছে। আমরা ভেবেছিলাম যে আদালত খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেবে, কিন্তু 14 বছর কেটে গেল। আদালত এখন হয়তো ডাক্তার পৌঁছেছে, আদালত ভাবছে। তাকে আদালতকে স্বাগত জানাচ্ছি, আমাদের ডাক্তার উনি শুনতে পেয়েছেন আদালত, এই জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এটুকুই। দাদা, দেখা যাচ্ছে একটা কথা বারবার বলা হচ্ছে যে টাকাও নিয়েছে, আবার দিতেও এই দিঘির উপর দিয়ে রেল যেতেও বাধা দিচ্ছে। দেখুন আমাদের দেখুন, যখন মানুষকে কিছু ভুল বুঝে টাকা দিয়েছিল কি, সেটা তার মধ্যে আমিও আছি। আমাদেরকে বলেছিল দিঘির উত্তর পাড় দিয়ে যাবো, তার জলটা নষ্ট হবে না, আমরা পয়সা করে কিছু নেন না, কোনো অসুবিধা হবে না। এইভাবে আমাদের কিছু মানুষকে টাকা পয়সা দিয়েছিল। দেওয়ার পর তারপর নকশাটা দিঘির মাইতে ঘুরলো, তখন মাইতে করলো, তখন আমরা বুঝতে পারলাম আমার সাথে এটা একটা চালাকি করলো রেল দপ্তর। তখন আমরা কোর্টে হাজির হলো। কোর্ট পদক্ষেপ নিয়েছে, কাজ করতে দেয়নি। এবার বিচারটা কোর্ট যেটা কোর্ট বলতে চাইছে আমরা সেটাই জানতে চাইছি। আমরা স্বাগত জানাচ্ছি যে দিঘি বাঁচিয়ে, পরিবেশ বাঁচিয়ে রেল লাইনটা হোক। পৃথিবীর বিশ্বের বৃহত্তম উচ্চতা রেল ছুটছে চন্দ্রভাগা নদীর উপর, সবাই জানে। তা এই সামান্য ভাবের দিকে এটা কী এমন জিনিস আছে করা যাবে না? 14 বছর কেটে গেল, পারলো না, তাহলে সরকারে কী করছে, আদালতে কী করছে, আর কেন্দ্র সরকার কী করছে? এটা করা সহজেই যায়, সামান্য সদিচ্ছের অভাব। আপনার নাম দাদা? আপনার দিলীপ পণ্ডিত।
আপনাদের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ভিডিও দেখছি, যে কোর্টের একটা জাজমেন্টের ভিডিও আমরা পেয়েছি, সেটা থেকে পরিষ্কার যে লাইনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং এই লাইনটাকে সম্পন্ন করতে হবে। তার সাথে সাথে কিভাবে হবে, দিঘি বুঝিয়ে হবে না দিঘির পাশ দিয়ে হবে, সেটা পরিষ্কার হয়ে কিছু জাজমেন্ট এখনও আমরা কপি পাইনি, পেলে সেটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। এবং আপনাদের মাধ্যমে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি সেখানে পরিষ্কারভাবে বলাও নেই যে দিঘি ভরাট করে নিয়ে যেতে হবে। গ্রামবাসীদের সাথে আলোচনা করে রাজ্য সরকার এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ইস্টার্ন রেলওয়েকে সেটা করতে বলেছে। সেখানে কিভাবে হবে রাজ্য সরকারের কাছে তো আমাদের দোয়ার সবসময় খোলা আছে, আলোচনার টেবিল খোলা আছে, আসুক কীভাবে হবে, প্রযুক্তি ব্যবহার করবে। ভরাট করাটাই তো প্রযুক্তি নয়, এখন অত্যাধুনিক প্রযুক্তির জায়গায় পৃথিবীর বৃহত্তম উচ্চতায় যদি রেল ছুটতে পারে, সমুদ্রের উপরে যদি রেল যেতে পারে, গঙ্গার নিচে দিয়ে যদি রেল ছুটতে পারে, তাহলে আর ভাবা দিকে সমস্যাটা সমাধান করতে অসুবিধাটা কোথায়। আমরা আজও বলছি যে রেলের পক্ষে, আগামী দিনেও বলবো রেলের পক্ষে, রেল হোক, এটাও আমরা বলেও আসছি, আজও বলছি রেলটারও প্রয়োজন আছে। তার সাথে সাথে 18 একর একটা ওয়াটার বডি, এটাকে রক্ষা করারও প্রয়োজন আছে। আপনাদের একই সময় দাবিও ছিল যে যে কোর্টের উপরে, এই কোর্টে মামলা চলছে, হাইকোর্টে মামলা চলছে, হাইকোর্টের রায়ের উপরেই আপনারা যেমন বলবেন তেমন করবেন। হ্যাঁ, আমরা তো এখনও বলছি হাইকোর্টের রায় তো এখনও স্পষ্ট নয় যে দিঘিটা ভরাট করে নিয়ে যেতে হবে। কীভাবে হবে সেটা রাজ্য সরকার আর ইস্টার্ন রেলওয়ে ভাবুক, যে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়টাকে মাথায় রেখে কিভাবে দিঘিটাকে বাঁচিয়ে রেল লাইন করতে হবে সেটা রাজ্য সরকার অর্থাৎ রেল সেটা ভাবুক, ভেবে আমাদের আলোচনা টেবিলে আসুক, সমস্যার সমাধান অবশ্যই হবে। আমরাও চাইছি রেল লাইনটা হোক, কিন্তু তার সাথে সাথে এত বড় জলাশয় এটাও রক্ষা পাক। সেই একই জায়গায় আমরা একই জায়গায় আছি এবং আদালতে এখন আরামবাগেই রয়েছে প্রাণ আইভিএফ ফার্টিলিটি সেন্টার। নিঃসন্তান দম্পতিদের মুখে হাসি ফোটানোর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান প্রাণ আইভিএফ ফার্টিলিটি সেন্টার দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে সর্ববৃহৎ এবং সর্বপ্রথম এআরটি গভর্নমেন্ট রেজিস্টার প্রাপ্ত আইভিএফ সেন্টার এখন আরামবাগেই। অল্প খরচে আইভিএফ পরিষেবা, বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসার এক অভিনব অধ্যায়। প্রাণ আইভিএফ ফার্টিলিটি সেন্টার একেবারে অল্প খরচে পুরুষ ও মহিলার বন্ধ্যাত্ব পরীক্ষা, বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসা সবকিছুই হয় আমাদের প্রতিষ্ঠানে। সুচিকিৎসার মাধ্যমে মা ও বাবা ডাক শুনতে পারবেন নিঃসন্তান দম্পতিরা। তাহলে আর দেরি কেন, আজই যোগাযোগ করুন প্রাণ আইভিএফ ফার্টিলিটি সেন্টারে। ঠিকানা বসন্তপুর, আমতলা, 2 নম্বর রেলগেট, আরামবাগ, হুগলি। যোগাযোগ নম্বর 7865858781 অথবা যোগাযোগ করুন 7908098172 এই নম্বরে।